Jai Swaminarayan, dear students. How are you, all of you? I hope all of you are fine. Today we shall start the lecture in linear regression. Okay? Now all of you should have your own textbook. The textbook માંથી આપણે આગળ સ્ટડી કરવાનો છે. જોઈએ સમ નંબર 1 જોઈએ. જુઓ શોર્ટ सम्स છે, પહેલાં ચેક કરીએ. સમ નંબર 2 પેજ નંબર 143. અગેન આઈ રિપીટ, સમ નંબર 2 પેજ નંબર 143. હવે જુઓ એ છે આમાં તમારે ટેક્સ્ટબુકમાં જોજો. જુઓ શું કહે છે. If the regression line of y on x is y cap equals to 11.5 plus 0.65x and y bar equals to 18, then find x bar. x bar underline કરજો. ઓકે, તો જુઓ આપ્યું છે તમને રિગ્રેશન લાઇન ઓફ y on x આપ્યું છે. y cap equals to 11.5 plus 0.65x અને આપ્યું બીજું કે y bar equals to 18. You have to find x bar. Now all of you know the concept very well. In this type of sum, what is the concept? Simple concept. શું છે તો કે x equals to x bar and y equals to y bar. Again I repeat, what is the concept? X equals to x bar and y equals to y bar. Okay? સારું, તો શું કરશું? Here you can put the value of y bar in place of y cap. Then you will get the value of x. And that means x equals to x bar. In that way you can clear this sum. ઓકે, ચેક કરીએ. જુઓ y cap equals to 11.5 plus 0.65x. So here all of you have to put the value of y bar in place of y cap. ઓકે, ચલો વેલ્યુ મૂકીએ. y cap ની જગ્યાએ 18 equals to 11.5 plus 0.65x. Now here 11.5 plus opposite side minus. તો શું થાય? 18 minus 11.5 equals to 0.65x. Again I repeat, 18 minus 11.5 equals to 0.65x. ઓકે, તો શું થશે? હવે આ બેનું કટ કરો. તો કટ કરીને થશે તો શું થશે કે 0.65x equals to 6.5. Again I repeat, 0.65x equals to 6.5. હવે 0.65 અપ, સામે જાય તો ડાઉન. તો શું થશે? x equals to 6.5 upon 0.65. Again I repeat, x equals to 6.5 upon 0.65. તો આન્સર આવે 10. તો your answer will be x equals to 10. હવે as all of you know very well, x equals to x bar and y equals to y bar. Then here x equals to 10, therefore x bar equals to 10. Okay, ચલો now આપણે next sum માં જઈએ. જોઈએ જો sum number section B, page number 151, sum number 10, page number 151. એમાં ચેક કરીએ. જો again I repeat, section B, page number 151. okay, sum number 10, page number 151. એમાં ચેક કરો sum number 10. જો if r equals to 0.5, sx equals to 2, sy equals to 4, what is the value of byx? જુઓ સમમાં શું કહે છે તમને કે r equals to 0.5, sx equals to 2, sy equals to 4. તો find the value of byx. Okay, again I repeat, what?
ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ dy(x). હવે જોઈએ, જો આ રીતનો ડેટા છે. હવે ઓલ ઓફ યુ નો વેરી વેલ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ સેવરલ ટાઈમ્સ, જેવો ડેટા એવો ફોર્મ્યુલા. અગેન આઈ રિપીટ, જેવો ડેટા એવો તમારે ફોર્મ્યુલા મૂકો તો યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. ઓકે, ચલો byx ફોર્મ્યુલા મૂકીએ. ચલો byxનો ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે byx ઇક્વલ્સ ટુ r ઇન્ટુ sy અપોન sx. અગેન આઈ રિપીટ, byx ઇક્વલ્સ ટુ r ઇન્ટુ sy અપોન sx. ચલો આમાં વેલ્યુ મૂકો, then you will get the value of byx. ઓકે, તો થશે તમારે byx ઇક્વલ્સ ટુ r 0.5 મલ્ટીપ્લાય sy for sx2. ઓકે, ચલો હવે કેલ્ક્યુલેશન કરો તો શું થાય કે ભાઈ 0.5 મલ્ટીપ્લાય 4 ડિવાઇડ 2, તો એ થશે તમારે 0.5 મલ્ટીપ્લાય 4 2 upon 2 એટલે આન્સર આવે 1. તો તમારો આન્સર થયો byx ઇક્વલ્સ ટુ 1. ઓકે, અગેન આઈ રિપીટ, આન્સર થયો byx ઇક્વલ્સ ટુ 1. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ સમમાં જોઈએ. સમ નંબર 11 ને પેજ નંબર 151. ઓકે, એમાં ચેક કરો શું છે. ઇફ અ રિગ્રેશન લાઇન is y cap equals to 31.5 plus 1.85x, estimate y for x equals to 10. Jùa, here what is given? Jùa, y cap equals to 31.5 plus 1.85x. Okay, અને બીજું કીધું કે x equals to 10 હોય તો y ફાઇન્ડ કરો. ચલો આ સમ કેમ કરશું? સિમ્પલ, as all of you know very well, here all of you have to put the value of x in this line. અહીંયા xની વેલ્યુ આ લાઇનમાં મૂકો, then you will get the value of y cap. Now y cap equals to y, is all of you know very well. Okay, તો સિમ્પલ, xની વેલ્યુ આ રિગ્રેશન લાઇનમાં મૂકો તો તમને y કેપની વેલ્યુ મળી જશે. ચલો ચેક કરીએ. જુઓ, y cap ઇક્વલ્સ ટુ 31.5 પ્લસ 1.85x. ચલો એક્સની વેલ્યુ મૂકો તો શું થાય? તો y cap ઇક્વલ્સ ટુ 31.5 પ્લસ 1.85, એક્સની જગ્યાએ 10 મૂકી દો. અગેન આઈ રિપીટ, એક્સની જગ્યાએ 10 મૂકી દો તો શું થાય? 31.5 પ્લસ આ બંનેનું મલ્ટીપ્લાય કરી લો. 1.85 મલ્ટીપ્લાય 10 તો આવે 18.5. અગેન આઈ રિપીટ, 1.85 મલ્ટીપ્લાય 10 તો આવશે 18.5. હવે આ બંનેનું પ્લસ કરો તો આન્સર આવે y cap ઇક્વલ્સ ટુ 50. અને 50 મીન્સ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50. તો ઇન ધીસ વે યુ કેન ક્લિયર ધીસ સમ. સિમ્પલ, પાછું રિપીટ કરું, કોન્સેપ્ટ શું છે? એક્સની વેલ્યુ આ રિગ્રેશન લાઇનમાં મૂકી દો તો તમને વાય આન્સર મળી જશે. ઓકે, સારું.
જુઓ હવે આપણે એ જ સેક્શન બીમાં સમ નંબર 12 જોઈએ છીએ. જુઓ સમ નંબર 12 અને પેજ નંબર 151. ઓકે, જુઓ કોન્સેપ્ટ. હવે આનો આ સમનો કોન્સેપ્ટ શું છે? હવે આમાં બે રીતે હોય. નંબર 1, બી ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો તમારો આન્સર આર ઇક્વલ્સ ટુ +1 આવે, અને બી લેસ ધેન 0 હોય તો તમારો આન્સર આર ઇક્વલ્સ ટુ -1 આવે. અગેન આઈ રિપીટ, બી ગ્રેટર ધેન 0 તો આર ઇક્વલ્સ ટુ +1, અને બી લેસ ધેન 0 તો આર ઇક્વલ્સ ટુ -1. આ રીતના તમને કોન્સેપ્ટ હોય છે. જુઓ સમ નંબર 12, સમ નંબર 12 પેજ નંબર 151. જો ચેક કરીએ. જુઓ, if y and x have the relation y equals to a plus bx, where b greater than 0, then what is the value of r? b greater than 0 તમે બધા ટેક્સ્ટ બુકમાં અંડરલાઇન કરજો. ઓકે, હવે જુઓ આમાં આપ્યું તમને કે ભાઈ y ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ bx, બીજી આપ્યું છે b ગ્રેટર ધેન 0, તો આરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. બરાબર. અગેન આઈ રિપીટ, y ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ bx, b ગ્રેટર ધેન 0, તો આરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. તો સિમ્પલ જે વાત છે કે જો b ગ્રેટર ધેન 0 હોય, અગેન આઈ રિપીટ, b ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો સિમ્પલ આવે r ઇક્વલ્સ ટુ +1. આટલું જ ખાલી ઓનલી ચેક કરવાનું છે કે ભાઈ +1 આવે કે -1 આવે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ સમ. ચલો હવે નેક્સ્ટ સમ જોઈએ શું કહે છે. સમ નંબર 13, સમ નંબર 13 પેજ નંબર 151. જુઓ શું કહે છે. ઇફ y equals to 5 minus 3x is the relation between y and x, then what is the value of r? Again I repeat, sum number 13 page number 151. If y equals to 5 minus 3x is the relation between y and x, then what is the value of r? જો આપ્યું તમને કે y equals to 5 minus 3x, તો તમારે r ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. વિચ વેલ્યુ? r. તો જુઓ, યુ કેન સી શું છે અહીંયા કે ભાઈ y equals to 5 minus 3x. આ રિગ્રેશન લાઇનને તમે y કેપ ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ bx સાથે કમ્પેર કરો તો યુ વિલ ગેટ ધ વેલ્યુ ઓફ b. અગેન આઈ રિપીટ, તમને બીની વેલ્યુ મળી જશે. જોઈએ જો શું છે કે y કેપ ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ bx. કમ્પેર કરો તો થશે b ઇક્વલ્સ ટુ -3. કમ્પેર કરો તો થાય a ઇક્વલ્સ ટુ 5 મળે અને b ઇક્વલ્સ ટુ -3 મળે. તો શું થાય? b ઇક્વલ્સ ટુ -3 લેસ ધેન 0. અગેન આઈ રિપીટ, b ઇક્વલ્સ ટુ -3 લેસ ધેન 0, -3 લેસ ધેન 0. ચલો લેસ ધેન 0 થયો તો આન્સર થાય r ઇક્વલ્સ ટુ -1. ઓકે, અગેન આઈ રિપીટ, -3 લેસ ધેન 0 થયું એટલે આન્સર આવે r ઇક્વલ્સ ટુ -1. ઓકે, જોઈ લો.
ઓકે. ઓકે, જોઈએ હવે આપણે સેક્શન સીમાં જોઈએ સમ નંબર 5 પેજ નંબર 151 ઉપર ચેક કરીએ. બરાબર, પાછું સેક્શન સી સમ નંબર 5 પેજ નંબર 151. ઓકે, શું કહે છે એમાં જુઓ. if b equals to 1.5, r equals to 0.8 and standard deviation of x is 1.6, find the standard deviation of y. ઓકે, હવે જો આપ્યું તમને b equals to 1.5, r equals to 0.8, sx એટલે sx means standard deviation of x અને sy means standard deviation of y. તો sy ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઓકે, હવે આવો ડેટા હોય તો ઓલ ઓફ યુ નો વેરી વેલ ફોર્મ્યુલા શું છે તો કે byx ઇક્વલ્સ ટુ r ઇન્ટુ sy અપોન sx. ચલો વેલ્યુ મૂકો આમાં તો શું થાય 1.5 ઇક્વલ્સ ટુ 0.8 મલ્ટીપ્લાય sy અપોન 1.6. sxની વેલ્યુ શું થાય 1.6. ઓકે, ચલો હવે sy સિંગલ કરો તો શું થાય તો કે sy સિંગલ કરો તો 0.8 અપ સામે જાય તો ડાઉન, 1.6 ડાઉન સામે જાય તો અપ. અગેન આઈ રિપીટ, 0.8 અપ સામે જશે તો ડાઉન અને 1.6 ડાઉન સામે જશે તો અપ. બરાબર, ઇન શોર્ટ અપ ડાઉન થઈ જશે તો થાય તમારે sy ઇક્વલ્સ ટુ 1.5 મલ્ટીપ્લાય 1.6 ડાઉન 0.8.
Again I repeat, 1.5 multiply 1.6 down 0.8. હવે આ કેલ્ક્યુલેશન કરો તમે કે 1.5 મલ્ટીપ્લાય 1.6 ડાઉન 0.8 તો તમારો આન્સર આવશે SY ઇક્વલ્સ ટુ 3. ઓકે, અગેન આઈ રિપીટ, આ કેલ્ક્યુલેશન કરો 1.5 મલ્ટીપ્લાય 1.6 ડિવાઇડ 0.8 તો એ કરશો એટલે આન્સર આવે SY ઇક્વલ્સ ટુ 3. ચલો હવે નેક્સ્ટ સમમાં જોઈએ છે તમારે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન એ કહેવાય કેપિટલ R². હવે એનો કોન્સેપ્ટ છે કેપિટલ R² ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ R². સ્મોલ આર મળી જાય then you will get the value of capital R². તો જોઈએ, જો સમ નંબર 6 પેજ નંબર 151 ચેક કરીએ. ઇફ ધ રિગ્રેશન, સમ નંબર 6 ને પેજ નંબર 151, if the regression coefficient of the regression line of y on x is 0.6 and the standard deviation of x and y are 5 and 3 respectively, find the coefficient of determination. કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન અંડરલાઇન કરજો. ઓકે, જો આમાં આપ્યું છે તમને b ઇક્વલ્સ ટુ 0.6, sx ઇક્વલ્સ ટુ 5, sy ઇક્વલ્સ ટુ 3, તો કેપિટલ R² ફાઇન્ડ કરો. અગેન આઈ રિપીટ, કેપિટલ R² ફાઇન્ડ કરો. તો કેમ થશે? જુઓ તમારે મેઇન ફોર્મ્યુલા. હવે જો કેપિટલ R² કેમ મળે? સ્મોલ આર મળી જાય તો કેપિટલ R² મળી જશે. જોઈએ, જુઓ b ઇક્વલ્સ ટુ r મલ્ટીપ્લાય sy અપોન sx. આ વેલ્યુ મૂકો એટલે સ્મોલ આર મળી જશે. 0.6 ઇક્વલ્સ ટુ r મલ્ટીપ્લાય 3 અપોન 5. ચલો 5 અપ 3 ડાઉન તો થશે r ઇક્વલ્સ ટુ 0.6 મલ્ટીપ્લાય 5 અપોન 3. તો તમે સમજી શકો છો. હવે શું થાય? 0.6 મલ્ટીપ્લાય 5 અપોન 3, 0.6 મલ્ટીપ્લાય 5 એટલે 3, 3 અપોન 3, 3 અપોન 3 કેન્સલ થાય એટલે આન્સર આવે 1. તો r ઇક્વલ્સ ટુ થયું 1. એ તમારો ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યું છે કે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન. તો કેપિટલ R² ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ R², એઝ ઓલ ઓફ યુ નો વેરી વેલ. આરની વેલ્યુ મૂકી દો તો આરની વેલ્યુ છે 1 એટલે થશે 1નો સ્ક્વેર, 1નો સ્ક્વેર 1. એટલે તમારો આન્સર આવે R² ઇક્વલ્સ ટુ 1. ઓકે, પાછો કોન્સેપ્ટ રિપીટ કરી દો. કેપિટલ R² ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ R². સ્મોલ આરનો સ્ક્વેર કરો then you will get the value of capital R². ઓકે ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું. જય સ્વામિનારાયણ.